পাতারকান্দির আদমটিলা বাগানে বাংলাদেশি গরুচোর আটক করাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতির। বাংলাদেশি গরুচোরকে বিএসএফ এর রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মধ্যরাতে আদমটিলা বাগানের শিয়াশঙ্কর কডির ঘর থেকে 3টা গরু চুরি করে নিয়ে বাংলাদেশি চোরের দলে রাত থেকে চারিদিক খোঁজাখুঁজির পরেও গরুর কোনো সন্ধান পাননি। পরে সকালে বাগান শ্রমিকরা কাজে গিয়ে বাগান থেকে এক গরু চোরকে আটক করে উত্তম মধ্যম দিতে শুরু করে। সেই সময় খবর পেয়ে 134 নং ব্যাটালিয়নের মোহনগুল ক্যাম্প থেকে বিএসএফ এর জওয়ান এসে বাংলাদেশি চোরকে উদ্ধার করে গাড়িতে ওঠানোর সময় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতির। বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে স্থানীয়রা। বাংলাদেশি গরুচোরকে বিএসএফ এর রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে প্রতিবাদকারীরা। বাংলাদেশি চোরকে আসাম পুলিশের পাতারকান্দি থানার হাতে সমঝে দেওয়ার দাবিতে প্রায় 3 ঘন্টা বিএসএফ এর গাড়ি আটকে রেখে প্রতিবাদ করতে থাকে স্থানীয়রা। এক সময় বিএসএফ চোর হে ধ্বনিতে স্লোগান দিতে থাকে প্রতিবাদকারীরা। ধৃত চোরের কাছ থেকে বাংলাদেশি টর্চ, রশি সহ আরো কিছু বাংলাদেশি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। ধৃত চোরের স্থানীয়দের জেরাতে স্বীকার করে তার নাম জহির উদ্দিন, ঘর বাংলাদেশের বড়লেখা থানা এলাকায় মৌলভীবাজারে। তিনি জানান, আসামের পাতারকান্দি থানা এলাকার জোরবাড়ি গ্রামের হোসেন নামের এক ব্যক্তি তাকে চুরি করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, পাতারকান্দি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের আদমটিলা, পুতনি, বুবরিঘাট, লক্ষ্মীপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিনিয়ত বাংলাদেশি গরু চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয়রা বিএসএফ এর একাংশ জওয়ান জড়িত থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকে করে আসছে। আজও চোরকে রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয়রা ব্যাপক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। অবশেষে বাকবিতণ্ডার মধ্যে ধৃত চোরকে নিজের ক্যাম্পে নিয়ে যায় বিএসএফ। अभी चोर को लेकर चला गया, नहीं सकता क्या? चोर है आदमटिला का। শোনা বাদে আইয়া কই যে আমরা মানুষ এখানে আছে, ডিউটিতে আছে, আমরা দেখিয়া যে অন্য কেউ নাই, আমরা মানুষ পারিছে চোর এই দিক থেকে গরু লিয়ে গেছে, তারা আমরা যাইতে দেয় না। তারা পাশে যাও, ইন্ডিয়া থেকে গরু চুরি করে আনো, তারা চুরের লাগে মিল আছে, बांग्लादेश पार कर दिया है। सुबह सुबह में 3 गरु लेके चला गया हम लोग का गांव का। बॉर्डर में पुलिस लोग कहाँ था? दिल्ली ले जाएगा, एक दिन नहीं। ये सब कहाँ था इस टाइम में? सब लोग सो रहे हैं, हमारा गांव का जीना हराम कर दिया, पूरा गांव खाली कर दिया चोरी करते करते। लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है चोर लोग को। सब लोग पार कर दे रहे हैं गरु। हमारा गांव का सभी श्रमिक आके इनको पकड़े हैं। ये बीएसएफ हमारे पास से जबरदस्ती दादागिरी करके हमको धक्का मार के हटा के लेके जा रहे हैं कि हमें ये लोग क्या करना चाहते हैं, इसको हमको बताना चाहिए। हम लोग हम लोग का जानना चाहिए, हम लोग का जानना चाहिए क्या करेंगे। सिगरेट मोबाइल पैसा दिशा नहीं अपना मैं कहना चाहता हूँ, इतना दिन से चोरी हो रहा है, ठीक है ना? ये चोर आता किधर से? इधर से बॉर्डर में फौज है, तो फौज करता क्या है? सब मालूम है। उसके बाद रह गया बात, इधर आके दाऊ दिखा के घर में घुस के बुड्ढे को कल रात को गोरू ले गया, अब बुड्ढे को बांध के लेके गया था चेयर पे, चिल्लाने नहीं पाया। अभी क्या हुआ? वो बोला था कि वो लोग बोल रहे हैं, ये सबको मालूम है, ये सब मालूम है, ये सबको मालूम है, बोला चोर ये बोला। उसके बाद ये लोकल भी आदमी ये बोला। अब ये मैं सब लोगों को समझा रहा हूँ, वो क्या करेगा उनका ही ऊपर विचार देता हूँ। वो जो अच्छा उनको लगेगा वो कैसे लोग बोल रहे हैं अपने कैंप पे ले जाएगा। अब कैंप में ले जाने के बाद इधर ट्रैफिक जा नहीं पाएगा, उधर जाने के तो कानून हाथों में जाएगा, इसीलिए नहीं जा पाएगा। लेकिन उसमें भी है ना सर,
ये लोग अभी बोल रहे हैं क्या करेगा, कानून करेगा, ये सब लोग करेगा। मंगुल का है। अभी आप लोग का क्या डिमांड है? हमारा काम होने के बाद ये जो गांव है आदम टीला, बोबरीघाट, चांदगिरा, लोंगाई, इस 4-5 मैदान में शाम होने के बाद चोर क्या आंदोलन से मतलब घूमना मुश्किल हो जाता है। कहाँ है मेरा गोरू, कहाँ है क्या, मेरा घर छोड़कर बाहर में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चोर आता कहाँ से है? को बांध के हम लोग का जेन्युइन डिमांड यही है कि कल रात को हमारा गांव से 3 गोरू चोरी हुआ है। वो गोरू वो बंदा बता रहा है उसका साथ और 3 बंदा था। ये झूठबाड़ी में कोई बंदा है, वो नाम बताया, क्या क्या नाम बताया, वो आदमी को बस पकड़ा जाए और कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। हमारा वही है अभी हमारा जो गोरू है अभी वो गोरू बस निकलना चाहिए। बहुत गरीब आदमी का गोरू है, गोरू का मालिक यही था कि ঘুমে বারান্দাত বইয়া রয়েছিল। তারপরে আমি কইলাম যে না বৃষ্টি পড়ে থোড়া আরাম করি। এই সময় 4:30টার আগে উঠছি, আইয়া দেখি তো গরু নাই। তে চিৎকার করলাম, ও গাওয়ালারে লইয়া। কতটা গরু? 3টা, 2টা লাল আর একটা ধলা দেখি। ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া গেলাম। আবার পরে গেলাম, আইয়া বাড়ি সিনালন করিয়া আরাম করলাম। তারপরে দেখি মেম্বারের খবর গেছে চোর ধরা গেছে। ও মানুষ দৌড়িয়া যায়, আমিও গেলাম করে হাঁটিয়া। যেয়া দেখি চোর ধরা। আমরা এখানে প্রায় সময় গরু চুরি হয়। আমরা যখন গরু চুরি হয় এরপরে আমরা যাই, হ্যাঁ, তারা বর্ডারটাকে আমরা যাইতে দেয় না। হ্যাঁ, কোনো সময় যদি যাইতেও পারি, হ্যাঁ, বিএসএফ গুলা কয় যে না এদিকে তাই গরু চুরি হয়েছে না, পরে কিন্তু গরু আমরা বাংলাদেশ থেকে ধরিয়া মানুষ এগুলা লই যায়। আজকে আমরা চুর ধরছি, এরপরে বিএসএফ আইসে, বিএসএফ আওয়ার পরে আমরা বিএসএফ এর চুর ধরিয়া নিয়ে যাইতে চাই। আমরা আটকাইতে চাইলাম, পুলিশের কাছে দিমু, মিডিয়ার কাছে দিমু কইয়া, কিন্তু বিএসএফ মানে না। বিএসএফ না আমরা ক্যাম্পে লইয়া যেমন ক্যাম্পে সবকিছু হইব। তারা নিয়ে কি করবো কি করতো না এখন আমরা নিজেও কইতে পারি আর না। তারা কি ডিউটি করে না বর্ডারে? তারা তো কোনো ডিউটি করে না, কইয়াই তো বাংলাদেশি আমরা ইন্ডিয়া তাইতে আছে। তারা যদি ডিউটি বালা থেকে করতো তো ইন্ডিয়ার মানুষ আইতো না বাংলাদেশি। আমরা ইন্ডিয়ার মানুষ কেন যায় না বাংলাদেশ? কেমনে যায়? তারা মিলিয়া আছে বিএসএফ গুলা, কইয়া তো বাংলাদেশি মানুষ আইতে আছে। আমরা অনেকবার চুরি হয়েছে, অনেকবার বিএসএফ রে জানাইছি, পুলিশরা জানাইছি। 17 দফা দাবি নিয়ে 9 জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করে তুলতে সবার কাছে আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, সারা ভারত কৃষক সভা সহ অন্যান্য সংগঠন। এ মর্মে শ্রীভূমিতি সংগঠনের উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সোমবার। শহরের বি.আর. আম্বেদকর উদ্যানে আয়োজিত হয় সমাবেশ শ্রমজীবী লোকেদের নিয়ে। পরবর্তীতে সেখান থেকে র্যালি বের করা হয়। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সবাই যাতে সামিল হন তা বার্তা দিতে র্যালির আয়োজন। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলোর মধ্যে শ্রমকোড বাতিল, কর্মচারীদের পুরানো পেনশন বহালে রাখা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া তা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনা ইত্যাদি। বন্ধ আহ্বানকারী মিডিয়ার সামনে কি বলেন তা শুনে নেওয়া যাক। দাদা আপনার ফোনে তুলো আমরা
इनकलाब जिंदाबाद 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 আজকে আমরা এই যে সভা এবং আজকের এই মিছিল সেটা আগামী 9 জুলাই যে সর্বভারতীয় একটা সাধারণ ধর্মঘট, এটা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের ধর্মঘট। এর মধ্যে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা, মোটর শ্রমিক এবং বিভিন্ন যারা শ্রমজীবী মানুষ তারা এখানে আছে। বিশেষত শ্রমিকের উপরে যে আক্রমণ, তার শ্রমকোড বাতিল, যে অধিকারগুলি আমাদের এই শ্রমিকরা দীর্ঘদিন লড়াই করে অর্জন করেছিল, সেই অধিকারের উপরে তাদের আক্রমণ। তাদের পেনশন, যেটা পুরানো পেনশন ছিল, সেই পেনশন তারা আমরা লাগু করার জন্য আমরা দাবি জানাই। প্রত্যেকেই যাতে পেনশন পায়, আর ন্যূনতম পেনশন আমরা 9,000 টাকা আমরা দাবি করছি। আমরা দাবি করছি যে শ্রমের ঘন্টা, সেই ঘন্টাটা কমানো হোক, যেটা আমরা মেয়েরে পালন করি, যে সেটা প্রায় 150 বছর আগে সেই অধিকার আজকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আজকে কৃষকদের যে ফসলের ন্যায্য দাম, সেই ন্যায্য দাম আজকে তারা থেকে বঞ্চিত। প্রায় বছরের উপর সেই কৃষকরা দিল্লি রাজপথে দাঁড়িয়ে যে 3টা কালো কানুন বাতিল করতে সমর্থ হয়েছিল, তখন তাদের মূল দাবি ছিল যে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, কিন্তু সেই অধিকার থেকে কৃষকরা আজকে বঞ্চিত। এই সমস্ত বিভিন্ন দাবি নিয়ে, 17 দফা দাবি নিয়ে আজকের আমাদের এই মিছিল এবং লড়াই। কচুদরম ও বালাছড়ায় মাদক সহ আটক 5। কাছাড় জেলায় পৃথক পৃথক অভিযানে এক মহিলা সহ 5 জনকে মাদক সহ গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার রাতে সোনাইয়ের কচুদরম ও বরখোলার বালাছড়া টোলগেটে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন রাতে বরখোলা পুলিশ শিলচর ডিমা হাসাও জাতীয় সড়কের বালাছড়া টোলগেটে নিয়মিত চেকিং এর সময় একটি সাদা রঙের বেলেনো গাড়ি AS02AR1545 সহ 4 জন ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তাদের কাছ থেকে 10টি সাবান কেস পাওয়া যায়। প্রায় 108 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। ধৃত 4 জনের মধ্যে 3 জন পুরুষ এবং 1 জন মহিলা রয়েছে। ধৃতরা হলো নোয়াগাঁও জুড়িয়া উদমারির ইকরামুল ইসলাম, জুড়িয়ার মহগুড়ির নজমুল উদ্দিন, ইদমারির ইসমাইল ও কাটিমারির লিলিমা খাতুন। এদিকে কচুদরম পুলিশ দিদারকুশ 4th খণ্ডের সনাতন সিংহ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে 14.340 কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি সনাতনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ड्रग्स के विरुद्ध जो हमारा अभियान है वो अभी भी जारी है और इसके अंतर्गत हमने कल कछार डिस्ट्रिक्ट में 2 ऑपरेशन चलाए, जिसमें एक जगह 14.3 गांजा जब्त किया और एक जगह में 10 सस्पेक्टेड हीरोइन का सोप केस मिला है, जिसमें 108 ग्राम हीरोइन हमको मिला। हीरोइन कैसे मालूम हुआ, वो हमने ड्रग डिटेक्शन किट से चेक किया और चेक करने के बाद दोनों ही जगह गांजा भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है और हीरोइन का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो दोनों जगह सेपरेट केस रजिस्टर हुए हैं। एक है बरखोला पीएस एरिया में और एक है कचुदरम पीएस एरिया में। बरखोला पीएस एरिया के अंतर्गत 4 आदमी को अरेस्ट किया गया है और कचुदरम पीएस के एरिया में 1 आदमी अरेस्ट हुआ है। ये ड्रग्स के विरुद्ध हमारा जो ये जंग है ये जारी रहेगा और आगे भी ये हम जारी रखेंगे। ब्लैक मार्केट में जो ये दोनों ऑपरेशन है, ये दोनों ऑपरेशन का ब्लैक मार्केट में अगर वैल्यू देखेंगे तो हमारा लगभग 70 लाख के आसपास इसका कीमत है। শিলচর মেডিকেল হাসপাতালের রোগীর টাকা চুরি, পাকড়াও করলে চোরকে ছেড়ে দেন হোমগার্ড ইনচার্জ। উঠছে নানা প্রশ্ন। শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে। রোগী ও স্বজনদের নিরাপত্তা নিয়ে জনমনে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
সূত্র অনুযায়ী সোমবার সকালে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক বৃদ্ধ রোগীর চিকিৎসা করাতে এসে খোয়ালেন টাকা। বৃদ্ধের পকেট থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে এক চোর। এই ঘটনাটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে পড়লে তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিলচর রংপুর করাতি গ্রামের পরিমল চৌধুরী নামে এক চোরকে হাতে নাতে ধরে হোমগার্ড ইনচার্জ উত্তম রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হোমগার্ড ইনচার্জ চোরকে পুলিশে না দিয়ে ছেড়ে দেন। এই ঘটনা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হোমগার্ডের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত দাবি করেছে স্থানীয় মানুষ। এদিকে হোমগার্ড কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে চাইলে তারা জানান তাদের অসাবধানতার কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তারা লোকটি মাদক আসক্ত ভেবে চোরকে ছেড়ে দিয়েছেন। পরে যখন তারা জানতে পারেন লোকটি আসলেই চোর, তখন হোমগার্ড ইনচার্জ উত্তম রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই চোরকে আটক করতে তদন্তে নেমেছেন। শিলচর মেডিকেল কলেজে চুরির মতো স্পর্শকাতর ঘটনায় প্রশাসনের উদাসীনতা যদি চলতেই থাকে, তাহলে সাধারণ রোগী ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা কোথায়? বড় প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। নাম কো কিটা চুরি করছো? ওই জুড়ে কও টাকা চুরি করছো। আর কিটা করছো? মোবাইল খালি টাকা চুরি করছো? বাড়ি কই? রংপুর করাতি গেলাম। হ্যাঁ, রংপুর করাতি গেলাম। কতদিন দিয়ে করে চুরি? কতদিন দিয়ে করে চুরি? আমি আজকে খালি আজকে হয়েছে। কতদিন দিয়ে করছো চুরি? কতদিন দিয়ে করছো চুরি? আজকে 2 দিন হলো। দুইবার আইছে। আজকে সকালে মেডিকেলের যে স্যুটটা ধরা হয়েছিল, ঠিক আছে, এই স্যুটটা আনার পরে আমরা ইনচার্জে তাই এদিক ভাবিয়া ও স্যুটটারে ছাড়ি দিছ। এরপরে এটা পরে তদন্ত করিয়া জানা গেল যে এটা একটা চোর। হ্যাঁ, তা আমরা আজকের ভিতরে ওই আসামিটা আবার ধরার লাগে আমরা ইনচার্জ তদন্ত করার গেছো তাই নিয়ে আই যাবা উত্তম রায়।